반려동물이 하나둘씩 실종되고 있는 미국의 어느 마을. 그곳에서 임신한 몸으로 7년째 실종 상태인 남편의 전단지를 붙이고 있는 트리시아. 그런 언니가 걱정됐던 동생 켈리는 당분간 언니 곁에서 지내기로 결정합니다. So the futon's amazing. It's fine. It's fine. It's like 더불어 곧 태어날 아이를 위한 선물도 잊지 않았죠. 하지만 켈리에겐 치명적인 문제가 있었습니다. 바로 이제 막 치료소에서 태어난 약물 중독자였던 것. 한편 트리시아는 남편 데니얼을 찾을 수 있을 거란 희망이 점점 사라지고 있던 상태였고 그의 사망 신고를 준비 중이었죠. 데니얼이 사라진 이유는 불분명했습니다. 우연히 사고를 당해 기억 상실증에 걸렸거나 아니면 특수 요원임을 숨기고 결혼했다가 급히 작전에 투입됐을 수도 있었겠죠. 하지만 한 가지 확실한 건 이제 그녀 곁에 없다는 것이었습니다. 그런데 아주 사라진 건 아니었죠. 종종 트리시아는 영혼 형태의 남편을 목격하곤 했습니다. Danny? 그녀에겐 새로 생긴 형사 남자친구가 있었는데 You'll call me when you're finished with the lawyer? I'll come. 그와 교제하는 것이 마냥 맘 편한 일만은 아니었습니다. I know what you did. 특히 뱃속의 아이는 데니얼의 아이가 아닌 새 남친 사이에서 생긴 아이였죠. 한편 오랜만에 유산소를 조지기 위해 나온 켈리. 그녀의 루트는 동네 길을 따라 오래된 굴다리를 지나는 것. 그렇게 동네 한 바퀴를 돌아 다시 굴다리로 돌아오는 길. 그 안엔 아까는 없던 한 남자가 힘없이 늘어져 있었죠. 무섭기도 하고 엮이지 않으려 조용히 지나가려는데 딱 걸립니다. I'm sorry. I don't have anything. You see me? I don't have anything to give you. It's sleeping. I'm sorry. I did not mean to wake you. Trade. Trade. No, I don't have anything. I'm sorry. Walter. Walter, Lambert. I'll bring you something later. Wait! My son! My boy! Jamie! Can you tell him? 그렇게 한바탕 이상한 일을 겪고 돌아온 켈리는 Hey, is there enough food for another plate? Or do you have a paper plate? 아까 그 노숙자가 불쌍했는지 음식을 싸들고 다시 굴다리를 찾아갑니다. 하지만 그는 온데간데 없이 사라지고 없었죠. 할 수 없이 음식을 자리에 놔둔 채 집으로 돌아가는데 현관 앞에는 아까 굴다리에서 보았던 낯선 물건들이 놓여 있었습니다. 그 남자가 감사의 표시로 갖다 놓은 거라 생각하고 다시 돌려주러 굴다리로 찾아가 보지만 이번에도 그 남자는 없었죠. 아까처럼 자리에 그냥 놓고 가려던 순간 누군가가 그녀를 제지합니다. No, they're not mine. I'm returning them. 그리고는 아무 말 없이 가지고 온 검정 봉투를
입구에 갖다 놓았죠. 다음 날 예정대로 남편의 사망 신고서를 작성하는 트리시아. 남편을 떠나 보낸다는 게 속상했지만 그녀에게도 살아가야 할 삶이 있었습니다. 이제 모든 것이 마무리되고 잠자리에 들려던 순간, 아까 굴다리에 갖다 놓았던 것들이 켈리의 베개 위에 놓여 있었죠. The door was locked, I think so. but there's no sign of forced entry. So, because we discussed this, always in this neighborhood, you lock the door. 어쨌거나 자매는 불행한 일들만 가득했던 그 집을 떠나 새 집으로 이사를 가기로 합니다. 켈리는 언니의 제2의 인생을 응원하기로 하고 트리시아 또한 형사와 함께 새 출발을 하고 싶었죠. 그런데 아직 떨쳐지지 않은 남편의 환영. 하지만 그건 환영이 아니었습니다. Hey. Oh, Trisha! 남편이 살아 돌아왔던 것. 다행히 생명에는 큰 문제가 없었지만 심각한 영양 실조 및 육체적으로 심하게 학대받은 징후들이 있었습니다. You can see me. Yeah, I can see it. But, 더 큰 문제는 입을 떼지 못할 정도로 we've got to try to figure out where you've been. 극도의 공포심을 나타내고 있던 것. We've been looking for you for more than 7 years, Daniel. I was underneath. Underneath where, Daniel? Now stay with me. Underneath where? (7년) 만에 집으로 돌아왔지만 여전히 데니얼은 무언가에 대한 압박감을 느끼고 있었습니다. It's okay. 게다가 그가 돌아옴으로써 난처해진 한 사람이 있었죠. Hi. How you feeling, Daniel? Your doctor called. You had animal bones in your stomach, Daniel. The hospital also released the clothes you were wearing when you were admitted. They were the same clothes you were wearing when you disappeared. I don't know. See, Daniel, you do. Because someone fed you. As recently as yesterday morning. There's a lot of people trying very hard to find you. And if you're telling me that you don't know where you ate breakfast yesterday, you're a liar. Okay, I think A that's- liar. That's enough. 트리시아는 그토록 찾아 헤매던 남편이 살아 돌아온 것이 원망스러우면서 기쁘기도 했습니다. 그날 밤 형사와의 관계도 정리하기로 결정하였죠. I'm here. 같은 시각 잠들어 있던 켈리의 머리맡에 형부 데니얼이 앉아 있었습니다. It's not what it looks like, though. 그는 켈리가 언니에게 준 책을 읽고 Nothing 있었죠. special, but It's more like an insect. 그리고는 알 수 없는 말을 내뱉기 시작하는데 You traded with it. I wish you didn't trade with it. Oh no. I can't go back in there. It's in one of the walls in there.
more, no more, no more. 집 안으로 무언가 들어온 게 확실했죠. 그렇게 작별 키스를 나누고 집으로 돌아가려는 트리시아 앞에는 문이 활짝 열려있음과 동시에 다급한 목소리에 켈리가 달려오고 있었습니다. He's gone! He's gone! 그녀의 말대로 집은 난장판이었고 데니얼은 또다시 사라지고 말았습니다. No big deal, huh? 하지만 약쟁이의 말을 믿어줄 사람은 아무도 없었죠. Sorry, I am too. Hey, fuck do you think? No, look, I saw it. You hallucinated I it. saw it happen. I wouldn't believe it either. No. Fine, fine, fine. Well, you were wherever doing whatever. What happened then, Trisha? 듣고 보니 그랬죠. 어쩌면 자신의 작별 키스 장면을 목격한 남편이 분노한 나머지 떠났을지도. 이상함을 느낀 켈리는 이 지역에서 사라진 사람들을 조사해보기 시작하는데 그 결과 흥미로운 사실을 발견하게 됩니다. Okay. Walter Lambert. Lived 3 doors down from us, went missing in 1995 walking to work. Left behind a son who still lives here apparently and says his dad was taken away by a monster. I ran into him just last week. Guess where? 월터 말고도 지난 10년간 이 동네에서 실종된 사람은 모두 5명. 그들의 공통점은 이유 없이 사라질 사람들이 아니라는 것과 모두 굴다리 근처에서 사라졌다는 거였죠. 이 허무맹랑한 음모론을 믿을 여력이 없던 트리시아는 I love you, Kelly. 또다시 콧방귀를 뀌는데 그때 누군가가 찾아옵니다. 바로 굴다리에서 한 구의 시체가 발견됐다는 소식이었죠. 그리고 그 시신의 모습은 기괴하게 짝이 없었습니다. 다행이었던 건 시신의 주인은 데니얼이 아닌 켈리가 며칠 전에 보았던 That's him. That's Walter Lambert. 월터였죠. 그때 이 장면을 본 누군가가 울부짖기 시작합니다. 그는 일전에 검정 봉투를 놓고 갔던 남자, 즉 월터의 아들이었죠. 그리고 봉투 안에 들어있던 건 바로 살아있는 댕댕이. There have been a lot of animals disappearing in your neighborhood, and I need to know why I found you with a dog in a bag. I just want to go home. But look, 하지만 강아지를 놓고 간 것 외에는 어떠한 혐의점도 발견할 수 없었습니다. 그렇게 한바탕 소동극이 끝나고 취침 모드에 들어가려는 자매. 그런데 지하실 한켠에서 무언가의 인기척을 느끼게 됩니다.
그리고 그건 트리시아마저 데려가고 말았죠. Okay. One more time, miss. 다시 한번 그때의 상황을 증언해보지만 이건 누가 봐도 약쟁이의 허언증 말기 증상. 그리고 되려 Right now, you're only a person of interest. 용의자로 찍히고 말았죠. You have any plans on leaving town soon? Never stopped her before. Okay. 그녀는 경찰이 이번 일을 해결하는 데 도움이 되지 못한다는 걸 깨닫게 됩니다. 자신이 직접 언니를 찾아 나서는 수밖에 없었죠. 그간 자신이 조사한 것들을 담은 봉투를 형사 앞으로 남긴 뒤 굴다리로 찾아가 자신과 언니를 교환하기로 결정합니다. 곧이어 그것이 켈리의 제안을 받아들이는 것 같아 보였는데 그것이 켈리와 교환하기로 한 대상은 언니가 아닌 언니의 뱃속에 있던 아기였습니다. 그것은 교활하게도 켈리와 트리시아 모두 집어삼킬 심산이었죠. 눈치채고 도망가기 시작하는 그녀. 하지만 그렇게 순식간에 자매가 증발해버린 사건. 그리고 또다시 여러가지 추측이 난무하기 시작합니다. 사이코 같은 월터의 아들에게 살해당했거나 아니면 자매가 행복을 찾아 조용히 마을을 떠난 것으로 말이죠. 어쨌든 마을에는 실종자가 추가되고 굴다리에선 누군가가 교환해주길 바라는 켈리를 비추며 영화가 끝이 납니다. 굴다리의 정체는 모호합니다. 악마일 수도, 고대 신일 수도, 혹은 외계인일 수도 있죠. 어쨌든 그것의 룰은 분명했습니다. 갇혀있는 자를 꺼내려면 교환해야 할 무언가가 있어야 했죠. 대신 살아서 돌아온다는 보장은 없었습니다. 영화는 2011년작 앱센시아입니다. 영화는 극도의 저예산 영화입니다. 영화 전체는 조명 키트 없이 캐논 5D 마크2 SLR 카메라로 촬영되었으며 설정의 90%는 주변 조명을 사용했을 정도입니다. 그 결과 모양새가 영화보다는 홈 비디오 느낌이 더 강하게 느껴졌죠. 하지만 되려 이러한 열악한 환경은 핸디캡이 아닌 영화의 리얼리티와 으스스함을 한층 더 업시켜주는 요소가 되었습니다. 특히 초반부터 요란하게 시작하는 것이 아닌 차근차근 공포를 쌓아 올리는 연출이 돋보였는데요. 현란한 특수효과에 길들어져 있는 관객들에겐 군데군데 느리고 거칠다고 느낄 수도 있겠지만 충분히 공포스러운 재료들이 있고 긴장감 넘치는 요소들이 적재적소에 배치되어 영화가 끝난 뒤 일상생활 속에서 자신도 모르게 어둠 속을 응시하게 되는 묘한 체험을 하시게 될 듯합니다.